میرے ابو میرے ابو میرے ابو مجھ کو سکھاتے ہیں، کیسے کیا کروں میں بتاتے ہیں، کیا اچھا کیا ہے برا بتاتے ہیں، غلطی سے ہم کو بچاتے ہیں۔ میرے ابو کھاتے ہیں، کیسے کیا کروں میں بتاتے ہیں، بھولوں میں تو یاد دلاتے ہیں، روٹھوں میں تو مجھ کو مناتے ہیں، بھولوں واہ رفیق بھائی، یہ بھی کیا کمال ہے کہ آپ صبح صبح سویرے اپنی دکان کھول لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو سمجھنے کا یہ بھی ایک طریقہ ہے۔ آج کل کے لوگوں کو دیکھیے، دن میں سوتے ہیں رات میں جاگتے ہیں۔ جو سویا اس نے کھویا۔ تو بھائی یہ بتائیے آپ کے بیٹے کے کیا حال ہیں؟ اللہ تعالیٰ کا بہت کرم ہے۔ بھائی جیسے آپ اس کی تربیت کر رہے ہو نا تو ضرور آپ کا نام روشن کرے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زبان مبارک کرے۔ میں نے بھائی دیکھا آپ کی قربانیوں کو، دن رات محنت کر کے آپ اپنے بیٹے کو پڑھا رہے ہیں۔ آپ ذرا بیٹھیے، میں ذرا گھاگوں کا سودا نکال دوں۔ یہ محلے والے کیا آپ کو رات میں ہی برچی دے کے چلے جاتے ہیں؟ یہ تو ان کی مہربانی ہے بھائی۔ مہربانی ان کی نہیں بھائی، آپ کی ہے۔ تو ارے بھائی میری کیا مہربانی ہے؟ بھائی مہربانی یہ ہے کہ آپ صحیح ناپ تول کرتے ہیں۔ محلے کا ہر بندہ اس بات کا جو نا گواہ ہے۔ جزا اور سزا کے فیصلے بھی تو گناہ اور ثواب کے ناپ تول کے حساب سے ہوں گے۔ سبحان اللہ، کیا خوبصورت بات کی آپ نے۔ بھائی یہ میرا سودا بھی نکال دینا۔ میرے ابو مجھ کو سکھاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ارے بھائی خیریت تو ہے؟ آج آنے بڑی دیر کر دی بھائی۔ جی ابو آج لیٹ ہو گیا۔ خیر یہ بتائیے کہ آج کھانے میں کیا لے کے آئے؟ کھانے میں می نے دھوکی کا سالن دیا۔ ٹھیک ہے آئیے، چلے آئیں شاہد بھائی کھانا کھاتے ہیں، آئیے۔ رفیق بھائی آپ کا نام ہے؟ جی میرا نام رفیق ہے، بتائیے میں آپ کی کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ میرا نام فیصل ہے اور ہمارے قریب میں ہی اسٹیشنری کی دکان ہے۔ ہمارے ایک دوست ہیں دعوت اسلامی والے، ماشاءاللہ علاقے میں ان کی بہت دھوم مچی ہوئی ہے اور دین کی بڑی خدمت کر رہے ہیں وہ، اور ماشاءاللہ اور تو اور غیر مسلموں کو مسلمان کر رہے ہیں۔ سبحان اللہ، یہ آپ کے صاحبزادے ہیں؟ الحمدللہ یہ میرے صاحبزادے ہیں۔ ماشاءاللہ بڑے ہونہار لگ رہے ہیں ماشاءاللہ سے۔ الحمدللہ ماشاء اللہ۔ شکریہ۔ رفیق بھائی ہمارے کو انہی دوست نے بتایا ہے کہ آپ کا ناپ تول بہت اچھا ہے، تو وہ پتہ نہیں اس کو کیا کہتے ہیں۔ میزان۔ ہاں میزان۔ یہ کچھ گھر کا سودا ہے، یہ نکال دیے گا آپ۔ چلو ٹھیک ہے، آپ یہاں تشریف رکھیے۔ میرے ابو مجھ کو سکھاتے ہیں، کیسے کیا کروں میں بتاتے ہیں، میرے ابو مجھ کو سکھاتے ہیں، کیسے کیا کروں میں بتاتے ہیں، بھولوں میں تو یاد دلا۔ آپ کا نام کیا ہے؟ جاوید۔ اچھا، آپ کے ابو تھوڑا تھوڑا سامان ایکسٹرا ڈال رہے ہیں، ایسا کیوں؟ ابو کہتے ہیں اس طرح کرنے میں احتیاط ہے، کیونکہ کم تولنا تو ویسے بھی گناہ ہے، ہاں اگر زیادہ چلا جائے گا تو اللہ عز و جل اپنی رحمت سے ہمیں ثواب بھی عطا فرمائے گا۔ ہاں لیجیے بھائی آپ کا سامان۔ رفیق بھائی آپ نے اپنے بچے کی بڑی اچھی تربیت کی ہے۔ بس بھائی میری تو تمنا ہے کہ اپنے بیٹے کو دیندار اور اچھا انسان بنا سکوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی تمنا قبول کرے۔ آمین۔ اچھا واہ رفیق بھائی، آپ بل بھی دیتے ہیں؟ ہاں انکل، میرے ابو بل اس لیے بنا کر دیتے ہیں تاکہ گاہک کو کوالٹی، بل اور قیمت کا پتہ چل سکے۔ رفیق بھائی آپ کے سامان کے ریٹ تو دوسری جگہوں سے بہت کم ہے۔ رفیق بھائی آپ اور آپ کا بچہ بہت اچھا ہے۔ ناپ تول میں بے ایمانی کرنے والے کی قبر میں بڑے بڑے کئی منہ والے سانپ ہوں گے اور خطرناک بچھو ہوں گے۔ ناپ تول میں ہیرا پھیری کرنے والے کی شاید ہی بخشش ہو۔ رفیق بھائی آپ بہت اچھے نیک مسلمان ہیں۔ جزاک اللہ۔ جاوید آپ بہت خوش نصیب ہو، آپ ہمیشہ اپنے ابو کے نقش قدم پہ چلنا۔ انشاءاللہ۔ چلیں اب میں چلتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام۔ ارے رفیق بھائی کہاں جا رہے ہیں آپ؟ ان کو تھوڑا سا سو گئے تو دیکھو۔ معافی چاہتا ہوں، اذان ہو گئی ہے، دکانداری بند۔ رفیق بھائی تھوڑی دیر کی تو بات ہے۔ پل کا بھروسہ ہے نہ پل کی خبر ہے، آپ کچھ دیر کی بات کر رہے ہیں بھائی۔ آئیے انکل آپ بھی ہمارے ساتھ نماز پڑھنے چلیں۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، آئیے آخرت سنوارنے کی تیاری کریں۔ لیکن وہ اللہ رب العالمین کے بلاوے کے بعد
अगर मगर लेकिन क्यों उठा के फेंक दें और चलें पुकार की तरफ। आइए। मेरे अब्बू मुझको सिखाते हैं कैसे क्या करूं मैं बताते हैं। मेरे अब्बू मुझको सिखा। एक बात पूछनी है मुझे। बोलो बेटा। मेरे ना कुछ क्लास फेलो हैं, वो कहते हैं कि जब आसमान से तारा टूटता है ना तो जो दुआ मांगो वो कबूल होती है। ये दुरुस्त है? ये दुरुस्त नहीं है बेटा, ये फर्जी बात है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। और कोई बात बेटा? नहीं, और तो कोई बात नहीं है, बस ठीक है। चलिए फिर सोने की तैयारी कीजिए, सुबह फजर के लिए उठना है। अब एक बात तो बताएं, जी। आपको नींद ही नहीं आती? आती है बेटा। तो आप उस वक्त तक सोते क्यों नहीं है जब तक मैं ना सो जाऊं? आप मेरे लिए कितनी मेहनत करते हैं ना अब्बू। बेटा मेरे फ़राइज़ की गिनती करके मुझे शर्मिंदा ना करें। जाओ बेटा, अब आप जाके सो जाइए, सुबह फजर के लिए उठना है। मैं बताते हैं मेरे अब्बू मुझको सिखाते हैं कैसे क्या करूं मैं बताते हैं। भूलूं मैं तो याद दिलाते हैं, रूठूं मैं तो मुझको मनाते हैं। भूलूं मैं तो याद दिलाते हैं, रूठूं मैं तो मुझको मनाते हैं। क्या अच्छा क्या है बुरा बताते हैं, गलती से हमको बचाते हैं। मेरे अब्बू मुझको सिखाते हैं कैसे क्या करूं मैं बताते हैं। मेरे अब्बू मुझको सिखाते हैं कैसे क्या करूं मैं बताते हैं। भूलूं मैं तो याद दिलाते हैं, रूठूं मैं तो मुझको मनाते हैं। भूलूं मैं तो याद दिलाते हैं, रूठूं मैं तो मुझको मनाते हैं। क्या अच्छा क्या है बुरा बताते हैं, गलती से हमको बचाते हैं। मेरे अब्बू मुझको सिखाते हैं कैसे क्या करूं मैं बताते हैं। मेरे अब्बू मुझको सिखाते हैं कैसे क्या करूं मैं बताते हैं। भूलूं मैं तो याद दिलाते हैं, रूठूं मैं तो मुझको मनाते हैं। भूलूं मैं तो याद दिलाते हैं, रूठूं मैं तो मुझको मनाते हैं। क्या अच्छा क्या है बुरा बताते हैं, गलती से हम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक। अब्बू कैसे हैं? जी बिल्कुल ठीक है। ठीक ठाक है जी। अल्हम्दुलिल्लाह। वो मुझे ना एक पेंसिल बॉक्स चाहिए था। अच्छा अच्छा अच्छा, कौन सा चाहिए इसमें से देखें? ये ऑरेंज वाला। जी। कितने का अंकल? ये 200 का है बेटा। 200 का, अच्छा जी। ये लीजिएगा। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरे अब्बू मुझको सिखाते हैं कैसे क्या करूं मैं बताते हैं। मेरे अब्बू मुझको सिखाते हैं कैसे क्या करूं मैं बताते हैं। भूलूं मैं तो याद दिलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम। अंकल ये लेके गया था मैं, ये कितने का था? ये 200 का। तो आपने मुझे ज़्यादा पैसे दे दिए, मैंने आपको 500 दिए थे। बेटा अगर ये चाहते तो आप पैसे ले जाते, वापस क्यों आ गए? असल में अंकल ये बेईमानी है और मैं ऐसा नहीं कर सकता, इस वजह से। आपकी ईमानदारी को मैं सलाम करता हूँ बेटा। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। मेरे अब्बू मुझको सिखाते हैं कैसे क्या करूं मैं बताते हैं। आफरीन है इसके बाप पर कि अपने बेटे की ऐसी तरबियत करता है। कैसे क्या करूं मैं बताते हैं। भूलूं मैं तो याद दिलाते हैं,
रूठूं मैं तो मुझको मनाते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कैसे हैं रफ़ीक भाई आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। आपके बेटे घर पे हैं? जी हैं, बिल्कुल हैं। उनसे मुझे काम है। अच्छा, चलिए अंदर तशरीफ लाइए, आइए। कैसे क्या करूं मैं बताते हैं। रफ़ीक भाई मैं आपके बेटे को क्या ये तोहफ़ा दे सकता हूँ? जी बिल्कुल, दे दीजिए। ये किस लिए अंकल? ये आपकी ईमानदारी का तोहफ़ा है, इनकार मत करिएगा, बड़ी खुशी से लेकर आया हूँ मैं। जज़ाकल्लाहु खैरा। आमीन। शुक्रिया बेटा, आपने मुझ जैसे बदनसीब का तोहफ़ा कबूल कर लिया। जावेद बेटा, अंकल के लिए कुछ खाने पीने के लिए लेके आइए। जी अबू। रफ़ीक भाई मैं ये चाहता हूँ आपके बेटे के जैसा मेरा बेटा भी हो। आप मेरी रहनुमाई फरमा दीजिएगा। काश मैं दुनिया के साथ साथ दीनदार भी होता। दीन इस्लाम दिल की आंखें खोलकर ज़बान को दिमाग की अच्छी सोच में बदल देता है। अब आप बताएं मैं क्या करूं? आप अपना तर्ज अमल बदलिए, नमाज बाकायदगी से पढ़िए और घर में कुरान शरीफ तर्जुमे के साथ पढ़िए। ठीक है रफ़ीक भाई। अमीर अहले सुन्नत के मदनी मुज़ाकरे में जाया कीजिए, बच्चे को भी साथ ले जाया कीजिए और इंशाअल्लाह आपको इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। मेरे अब्बू मुझको सिखाते हैं, कैसे क्या करूं मैं बताते हैं। मेरे अब्बू मुझको ये 100% दुरुस्त है कि अपने बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीन इस्लाम की तालीम ज़रूर दीजिए। वक्त कुछ यूँ भी बदल देता है। रूठूं मैं तो मुझको मनाते हैं, भूलूं मेरे अब्बू मुझको सिखाते हैं, कैसे क्या करूं मैं बताते हैं। क्या अच्छा क्या है बुरा बताते हैं, गलती से हमको बचाते हैं। मेरे अब्बू बच्चों का मदनी चैनल आ गया।